Good morning, student. Dear student, today's biotechnology subject for the paper is bioinformatics. Yesterday we discussed about networking system. At this juncture, it is continued to the computer networks. So there are many types of computer networks are there. The first of all, LAN computer networks. That means local area network. The MAN computer network means metropolitan area network. Then WAN, wide area network, etc. So now we discussed local area network. Local area networks, it means so interconnects with the computer lab, like areas such as residential network connection, school, colleges, laboratories, university campus, or office buildings. So this is the within the computer networks called as a local area network. Now, uh, wide area networks not only covers in a larger geographic distance, but also generally involves leased telecommunication circuits, so that the architecture of the networks is PA and PAN network, LAN network, WAN network, as well as MAN network. That means PAN is a personal area network. You know very well local area network and then wide area network, MAN metropolitan area network. So that this is the fundamentals and the basic network architecture. So each and every one you can follow the uh, understanding which area is used and applicable for the network system. So now we discussed about LAN and WAN. So LAN is a local area network. So LAN, it's the first letter for LAN. So local area network. It's a group of computer at the same time peripheral devices which are connected in a limited area such as educational institution, laboratory services, home area networks, at the same office administration. So these are the uh, implemented in the networking system called as a local area network. It is a widely useful network for sharing resources like files, printers, sometimes games and other application oriented. The simplest type of LAN network is to connect computers and a printer in someone's home and office also. In generally, LAN will be used as one type of transmission medium. That means it is a network which consists of less than 5,000 interconnected devices across the several buildings, also possible for that LAN local area network. So that the characteristics of the local area network. That means here the important characters of a LAN networks. Number one is it is a private network, so an outside regulatory body never controls it. Local area networks operates at a relatively higher speed compared to other wide area network systems. And third one is there are various kinds of media access control methods like token ring and Ethernet. Advantages of local area network.
Some of the advantages of the networks are there, some of the disadvantages of the networks also is there. So now here the benefits of the local area network. The computer's resources like hard disk, DVD ROM, printers, scanners can share local area networks. This significantly reduces the cost of hardware purchases. You can use the same software over the network instead of purchasing the licensed software for each client in the network. Data of all network users can be stored on a single hard disk of the server of computer. You can easily transfer data and messages over networks computers. You can easily transfer the data as well as messages over networked computers, and it will be easy to manage data at only one place, which makes data more secure. The finally, local area networks offers the facility to share a single internet connection among all the LAN users. This is the advantages of this computer. So overall, we idea for only one computer maintain the server. Like a server, you can implement and stored every softwares in the single hard disk. You can share the all the types of all the systems will replace or transfer the data easily possible for the through the LAN network. That is the most important one. You can store the only one software in the server system. You can transfer the and install the each and every one through the sharing the system using the LAN network. Now, some of the disadvantages of the local area networks is possible because local area network will indeed save cost because of shared computer resources, but the initial cost of installing local area network is quite high. The local area network admin can check personal data files of every local area network user. That means the admin will be checked in the personal data files in each and every users. So it does not offer good privacy. Number one, unauthorized users can access critical data of an organization. In case of local area network, admin is not able to secure centralized data repository. And finally, local area network requires a constant LAN administration as there are issues related to software setup as well as the hardware is failures. So in this juncture, this is the local area network ring topology. In previously we already discussed in detail. So this is the one of the methods of local area networking system architecture. That means
It is one of the protocol ring topology. Like, so each and every system connected to the bluish color wired. That means you can store the one server. That means a workstation as well as the server. So you can receive, you can drive, share the software, you can install easily. But the server is not there each and every. That means you cannot able to local area networking system. Each and every system should be installed the software. So again and again, how many systems are there in your laboratory or institution? Every system will be install the server software, so you can install it again. But local area networks, you can put the only one system, that is called as net server. You can retrieve and just install the through the LAN network system. This is the most important one. So another architectures are there in the local area network. In the bus topology networking system and a ring topology network system and a star network system also available in the all kinds of network topologies present only the local area networks. This is the end of the slide. I can explain in Tamil also. லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க், அதுக்கு பேர் லேன் நெட்வொர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. லேன். ஸோ கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்கில் நிறைய வகை இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேன், மேன், கேன், வேன், இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் லேன்னா லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க், மேன்னாக்கா மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்வொர்க். லேன் வந்து எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலேஜுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்கூல்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, லேபுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு இது மாதிரி நிறைய ஒரு சர்டைன் ஏரியாக்குள்ளே, வித்தின் த பில்டிங்குள்ளே, வித்தின் த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஒரே பில்டிங்குள்ளே கவர் பண்ணுறதுக்கு பேர் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். மேன் அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன அர்த்தம்னா, மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா. நம்ம டேக்ஸ் கட்டுறாங்கள்ல, டேக்ஸ் கட்டுறோமா இல்லையா, வீட்டு வரி, தண்ணி வரி, முனிசிபாலிட்டி வரி அப்படின்னு நிறையா இருக்குல்ல. ஸோ அந்த மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா, சென்னைன்னு வச்சுக்கோ, சென்னை இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா. ஸோ சென்னையில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஏரியாவில் ஒரு 120 சிட்டிஸ் இருக்குது. அண்ணா நகர், கேகே நகர், வியாசர்பாடி, அந்த ஒரு திருவள்ளூர், என்னென்ன இருக்குதோ. ஸோ சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மேஜர் சிட்டிஸையுமே கனெக்ட் பண்ணி ஒரு நெட்வொர்க் சிஸ்டம் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ நீ எங்கே வேணாலும் இபி பில்லு கட்டிக்கலாம், எங்கே வேணாலும் இபி பில் கட்டிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் கால்டு, அந்த சிட்டிக்குள்ளேயே சில டேக்ஸஸ் கட்டிக்கலாம், வாட்டர் டேக்ஸ் கட்டிக்கலாம். ஸோ சம்திங் பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் நெட்வொர்க்கிங் சிஸ்டம் த்ரூ த மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்வொர்க்ஸ். ஸோ அவங்கக்குள்ளே ஒரு நெட்வொர்க்கிங் கனெக்ஷன் வச்சுருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று சொல்லணும்னா, ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு அப்படின்னா ஐஜி ஆஃபீஸு, டிஎஸ்பி ஆஃபீஸு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய நெட்வொர்க்கிங் வந்து அவங்கக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க. சின்னதாக டவர் கூட இருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க, ரிசீவர் வச்சுருப்பாங்க. எதுக்குன்னா அவங்கக்குள்ளே ஒரு கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்கிறதுக்காக, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. இங்கேருந்து கமிஷனர் ஆஃபீஸ்க்கு ரொம்ப தூரம் இருக்கணும், ஆம்பூர் தூரம் இருக்கணும், முடியாதுல்ல, வாணியம்பாடி டு ஆம்பூர். ஸோ அவ்வளோ பெரிய லென்த்து ஒயர் போடுறது இட்ஸ் பாசிபிள், நாட் பாசிபிள் ஃபார் வயரிங் சிஸ்டம். ஸோ ஜஸ்ட் ரிசீவிங் த வைஃபை சம்திங் லைக் தட். ஸோ ஒரு சின்ன டவர் வச்சு அதில் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. அது மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்வொர்க். ஸோ இது மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க்கிங் சிஸ்டம் இருக்குது. வேன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, WAN, வைடு ஏரியா நெட்வொர்க். அதுதான் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன். ஸோ குளோபலில் நடக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே தகவலை நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டிஸும் வேன் நெட்வொர்க் சிஸ்டத்தில் இருக்குது. இதுக்கும் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து வயரிங் கொடுக்க முடியாது. என்ன வருது, ஃபுல்லாக ஒயர் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், பூமிக்கு அடியில் போடுறதும் நிறைய ப்ராபபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இடையில கடல் இருக்குது, அதுவும் ரிஸ்க்கு.
ஸ்கை வழியாகவும் போக முடியாது, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அதனால் இந்த நெட்வொர்க் வந்து ஒயர்லெஸ் மூலிமா யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. இது வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். இது மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. கேன் அப்படின்னு கூட இருக்குது நெட்வொர்க்கு. சிட்டி ஏரியா நெட்வொர்க்கு அப்படின்ட்டு ஹேன் ஒன்று இருக்குது, ஹெச்ஏஎன் ஹேன். ஹோம் ஏரியா நெட்வொர்க், ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே நெட்வொர்க்கிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருவாங்க. சரி, நீ எந்த ஃப்ளோரில் வேணாலும் எங்கே வேணாலும், ஹாலில், ரூம்ஸில், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், ஃபிஃப்த்து ஃப்ளோர், வாட் எவர் இட் இஸ், அது ஹோம் ஏரியா நெட்வொர்க். ஸோ கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய நெட்வொர்க்கிங் சிஸ்டம் டைப்ஸ் இருக்குது. நாம் இப்போ பார்க்கக்கூடியது வந்து லோக்கல் ஏரியா சிஸ்டம். எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்தோம். ரைட். இப்போ நெட்வொர்க்கில் பற்றி பார்த்திங்கன்னா பேன், லேன், வேன், மேன் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ பேன் மீன்ஸு பர்சனல் ஏரியா நெட்வொர்க்ஸ், தட்ஸ் ஆல். இப்போ நாம் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய டாபிக் வந்து லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து வைட் ஏரியா நெட்வொர்க்கை பற்றி பார்க்கலாம். ரைட். இப்போ லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்னால் ஒரு குரூப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரை நிறைய டிவைசஸை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லிமிட்டெட் ஏரியாக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டா அதுக்கு பேர் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். அது ஸ்கூல், லேப், ஹோம், ஆஃபீஸ் பில்டிங், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ எங்கே வேணாலும் ஒரு பர்டிகுலர் பில்டிங்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா அது லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். இட் இஸ் எ வைட்லி யூஸ்ஃபுல் நெட்வொர்க் ஷேரிங் ரிசோர்ஸஸ். ஃபைல் ஷேர் பண்ணிக்கலாம், ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம், ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு பிரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், கேம்ஸ் விளாட்றவங்க கேம்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ப்ரௌசிங் சென்டர் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி கேமிங் சென்டர் இருக்கும். பெரிய பெரிய மால்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த கேமிங் சென்டரில் நீங்கள் பாட்டுக்கு பே பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பாஸ்வேர்டு கேட்கும். கொடுத்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக கேம் விளாண்டுட்டு இருப்பேன். இன்னொருத்தர் சிஸ்டத்தில் அதிலே டபுள் கேம் விளாடுவாங்க. 2 people ஜாயின் டுகெதர் ஒன் சிங்கிள் கேம். அந்த மாதிரி 2 பேர் சேர்ந்து ஒரே கேம் விளையாடுறாங்க, ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க, ரேஸு, கார் ரேஸு, பைக் ரேஸு, வாட் எவர் இட் இஸ் கேம் லைக் தட். ஸோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறவங்க 2 சிஸ்டத்துக்கும் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. 2 பேருமே ட்ரைவ் பண்ணுவாங்க, ஷூட்டிங் பண்ணுறது. ஸோ இது மாதிரி நிறைய ரேஸு, கார், பைக் ரேஸு, இந்த மாதிரி வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ கேம்ஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் ஃபார் த லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கிங் சிஸ்டம். அதே மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாகவும் இருக்குது. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் ஷாப்பிங் மால் போகிறீங்க, பெரிய கடையில் பில்லு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க. பில்லு வரும்போது இந்த பக்கம் ஒருத்தர் பில் போடுற ஒரு கவுண்டர் வச்சுருப்பாரு, அந்த சைடு ஒருத்தர் பில் போடுற கவுண்டரு. இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால் போனீங்க, சென்னை சிட்டிலாம் போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-50 பில் கவுண்டர் இருக்கும். இப்போ அந்த பில்லிங் கவுண்டரில் நீங்கள் எங்கே போனாலும் பே பண்ணிக்கலாம், எங்கே போனாலும் சேம் ரேட், எந்த கவுண்டருக்கு போனாலும் அதே டிஸ்கவுண்ட்டு, எல்லா ஆஃபருமே இருக்கும். அப்போ இதுதான் வந்து ஒரு பில்டிங்குள்ளே கவர் ஆகிறதுனால அது லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கவுண்டரில் ஆள் இல்லை, அங்கே ஒர்க் ஆகுதுன்னா அங்கே போகலாம், எல்லாமே ஒன்று தான், ஈஸி டு கனெக்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எ அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட் பாசிபிலிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ சிம்பிளஸ்ட் டைப்பு நெட்வொர்க் இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கலாம், இதுதான் முக்கியமானது. ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் த மீடியம் டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அது. இந்த நெட்வொர்க் சிஸ்டத்தில் லெஸ் தென் 5000 இன்டர் கனெக்டட் டிவைசஸ் அக்ராஸ் தி செவரல் பில்டிங்ஸ். புரியுதா? 5000க்கு மேலேயே நம்ம என்ன செய்யலாம், கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் வராது. எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், நம்ம கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துடலாம். லேனுடைய கேரக்டர் என்ன? லேனுடைய கேரக்டரு ப்ரைவேட். இட் இஸ் எ ப்ரைவேட் நெட்வொர்க். நாம் மட்டும்தான் இந்த பில்டிங்குள்ளே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். பக்கத்து வீட்டுக்காரன், பக்கத்து போர்ஷனில் உள்ளவன், பக்கத்து பில்டிங்கில் உள்ளவனுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. ஒன்லி ஃபார் ப்ரைவேட்டைசேஷன். நம்ம காலேஜில் இப்போ நெட்வொர்க்கிங் சிஸ்டம் இருக்குது. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே 4-5 லேப் இருக்குது கம்ப்யூட்டர்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு சிஸ்டம் ஒரு லேப்லேருந்து இன்னொரு லேபுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த சிஸ்டத்தை அங்கே ஒர்க் ஆகலையா, நீ அந்த லேபுக்கு போயிருப்பா, அங்கே உட்கார ஒர்க் பண்ணலாம் த்ரூ த நெட்வொர்க். தட் இஸ் கால்டு லேன். பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி ப்ரைவேட்டைசேஷன் வந்து இருக்கலாம். அடுத்தது லேன் ஆப்ரேட்ஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஹைலி ஸ்பீட் கம்பேர்ட் டு த அதர் வேன் சிஸ்டம். வைட் ஏரியா நெட்வொர்க்னால் நிறைய டிராஃபிக்ஸ் இருக்கும். தட் மீன்ஸ்
டேட்டா டிராஃபிக்ஸ் தான். இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வாட்ஸ்அப்லேயும் நியூஸ்லேயும் வந்துச்சு, ஃபேஸ்புக்கே ஒர்க் ஆகலை, இன்ஸ்டாகிராம் ஒர்க் ஆகலை, வாட்ஸ்அப் ஒர்க் ஆகலை, ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகலை, நிறைய பேர் வந்து மென்டலி அப்செட் ஆகிட்டாங்க, நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துச்சு. அடிக்டாக இருக்கவங்க அந்த மாதிரி வரும். எப்பயுமே 24 மணி நேரம் ஃபேஸ்புக்கே பார்த்துட்ருப்பேன், என்ன அப்டேஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு. இன்னும் லைக் போடலையே, ஃபோட்டோ எடுத்தோமே, மலையை ஒட்டி நின்று, தண்ணி பக்கத்தில் நின்று, இது மாதிரி நிறைய ஒரு லூசுத்தனமாக நடந்துக்குவாங்க. நடு ரோட்டில் நின்றுக்கிட்டு ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்க, லைக் வரலையேன்னு. அந்த மாதிரி பைத்தியக்காரத்தனமாக செய்யக்கூடிய செயல்னால ஆபத்து இருக்குங்கிறத தெரியாமல் செய்கிறாங்க. ரைட், அதை விட அப்போ ஃபேஸ்புக்கு ஒர்க் ஆகலை ஒரு நைட்டில், சர்வர் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற தெரியாமல் நிறைய பேர் அப்செட் ஆகி நைட்டில் தூக்கம் இல்லாமல் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்தவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு நியூஸில் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து அடிக்டாக இருக்கிறதுனால அதை வந்து அது வந்து வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். ஆனால் லேனுடைய கேரக்டர் அப்படி இல்லை, ரிலேட்டிவ்லி ஹையர் ஸ்பீடு கம்பேர்ட் தேன் வேன் சிஸ்டம். ஸோ வைட் ஏரியா நெட்வொர்க்கை விட லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கு டிரான்ஸ்மிஷன் எப்பயுமே ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஹையர் ஸ்பீடாகவும் இருக்கும். இது நம்ம ரெண்டாவது பாயிண்ட். மூணாவது கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தெர் ஆர் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மீடியா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் லைக் டோக்கன் ரிங் அண்ட் ஈத்தர்நெட். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட், அந்த ஈத்தர்நெட் பின் வேறு தான் நெட்வொர்க் கேபிளில் வந்து அந்த ஃப்ளக் பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கும், அதை எடுத்து ஒரு சுவிட்ச்லேயோ கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ எந்த சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும், ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வந்து ஒரு 100கணக்கான சிஸ்டம்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஐடி ஃபீல்டில். இப்போ ஒரு சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகலையா, டைரெக்டாக அந்த பின்னை மட்டும் எடுத்து பார்த்துடலாம் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக்ஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபார் த லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் கேரக்டர்ஸ். சம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தேர் இன் தி லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கு, ரேம், டிவிடி டிரைவ் இருந்தாலே போதும், ஒரு பிரிண்டர் இருந்தாலே போதும், எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணலாம் த்ரூ த நெட்வொர்க். லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் மூலிமா ஒரு 10வது சிஸ்டத்தில் லேபில் உட்காந்துருக்க, ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் லேபில் உனக்கு இப்போ ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுற, ரன் பண்ணுற, எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரிசல்ட் வந்துருச்சு, ப்ரிண்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கும் லேபில் ஒரு கார்னரில் ப்ரிண்டர் வச்சுருப்பாங்க, ப்ரிண்ட் ஓடும், ப்ரிண்ட் அவுட் வரும். எந்த ப்ரிண்டரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அங்கே மட்டும் வராது, த்ரூ த லேப் வித்தின் த நெட்வொர்க் ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ கேன் ஷேர். ஸோ நீ மொபைல்ஸ் இது ப்ரௌசிங் சென்டர் போகிறீங்க, ஒரு சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணுற, ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணுற, இமெயிலேருந்து ஒரு அப்ளிகேஷனோ ரிசல்ட்டோ ஏதோ ஒன்று வருது, நீங்கள் பிரிண்ட்டு கொடுக்குன்னு நீங்கள் பிரிண்ட்டு கொடுங்கம்மா பார்த்தீங்கன்னா அவன் கவுண்டர்கிட்ட உள்ளவனுக்கு பிரிண்டர் வரும், பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கலாம். பாசிபிலிட்டிஸாக இல்லையா? தட்ஸ் ஆல். அதுக்கு பேர் தான் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். இதே மாதிரி தான் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ பிரிண்டரிங்கும் ஷேர் பண்ணக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஒரே ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கு, தட் மீன்ஸ் ஒரு டிவிடி டிரைவ் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே சிடி போட்டு அங்கேருந்து பிரிண்ட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இது மாதிரி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு, மெசேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இந்த நெட்வொர்க் வந்து பெஸ்ட்லி ஈஸிலி ஒன், அது ஒன்று. அதே மாதிரி தான் மேனேஜ் த டேட்டா எல்லாமே இதில் வந்து இருக்குது. சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வந்து லோக்கல் ஏரியாவில் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் ஷேர் த சிங்கிள் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன். ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் மூலயமா எல்லாத்துக்கும் ஷேரிங்கும் பண்ணலாம். சம் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆர் தேர், ட்ராபேக்ஸும் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ப்ரைவேசியை வந்து சேஃப் பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்கள் சர்வரை ஆன் பண்ணி விட்டு உங்கள் சிஸ்டத்தில் போய் ஒர்க் பண்ணணும், டைரெக்டாக ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் நாட் ஷேர் எனிதிங். ஏன்? சர்வர் மெயின் ஆனில் இருக்கணும், ஆன் பண்ணும்போது தான் உங்கள் நெட்வொர்க் வந்து கனெக்ட் ஆகும், நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, இது முக்கியமானது. கீழே ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா நெட்வொர்க் டைப்ஸையும் அதில் இருக்கும், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். லேன், வேன், மேன், பேன், கேன், எது வேணாலும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆர் த. நெக்ஸ்ட் ஒன், லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்குடைய சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர், தட் மீன்ஸ் நெட்வொர்க் ஸ்ட்ரக்சர்
சர்வர் இருக்குது. சர்வரில் நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். எல்லா சிஸ்டத்துக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதே நெட்வொர்க் டோபாலஜிஸ் தான். பஸ் டோபாலஜி, ரிங் டோபாலஜி அண்ட் ஸ்டார் டோபாலஜின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு படித்தோம். அதுதான் இங்கே இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கிங் சிஸ்டம். பஸ் டோபாலஜினா ஒரு சர்வர் வச்சுக்கோங்க, சர்வர்லேருந்து பிரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க, லேப்டாப் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க, எது வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம், கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம். இது வந்து பஸ் டோபாலஜி. ரிங் டோபாலஜினா நிறையா சுற்றிலையும் லேபில் கனெக்ஷன் வச்சுட்டு சென்டரில் வந்து நோடு, அதாவது ஒயரிங் கொடுத்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஸ்டார் டோபாலஜினா ஒரு ஹப் சென்டர் சுவிட்ச் போர்டு மாதிரி வச்சுட்டு அதுலேருந்து ஒவ்வொரு சிஸ்டம், பிரிண்டரு, லேப்டாப்பு எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஸ்டார் டோபாலஜி. ஸோ திஸ் ஆர் த ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் தி ட்ரீ டோபாலஜி அப்படின்னு கூட இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடு இருந்துச்சுன்னா என்ன டைப் ஆஃப் நீங்கள் ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டருக்குள்ளே போகிறீங்க, அதோட அமைப்பை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓ, இங்கே வந்து லேண்ட் நெட்வொர்க் வந்து பஸ் டோபாலஜி வச்சுருக்காங்க, ஒரு சிஸ்டம் அடுத்த சிஸ்டம் கனெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க, பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம். ஒரு ஹப்பு சுவிட்ச் வச்சுருக்காங்க, ஒரு 16 சிஸ்டத்தை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஹப்பு, ஒரு ஆங்கர் மாதிரி ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்கும், அதில் வர ஒயராக செட்டாக இருக்கும். அப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது வந்து ஸ்டார் டோபாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரவுண்டாக லேப் செட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது ரிங் டோபாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நெட்வொர்க் சிஸ்டம். இவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். ஸோ ஒரு லேபுக்குள்ளே, ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ளே, ஒரு கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே, இல்லை ப்ரௌசிங் சென்டருக்குள்ளே, வேரெவர் யூ கோ, அங்கே பார்த்தோன்னா அதோட அமைப்பை வச்சு அது என்ன நெட்வொர்க்ஸு ஆர்கிடெக்சர் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா சொல்லணும். இதுதான் இந்த டாப்பிக்கோடைய கான்செப்ட். ஓகே, தேங்க்ஸ் டு வாட்சிங், தேங்க்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆல்.